ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਥਰੂ ਕਲਾਸ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਟ ओरिएंटेड ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟ ओरिएंटेड ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ प्रोग्रामिंग टेक्निक टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज द टेक्निक टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, मतलब कि प्रोग्रामिंग एक टेक्निक हैगी है, ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਲਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਰਦੀ ਕਲਾਸ, ਦੂਜਾ ਕਰਦਾ ਆਬਜੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਲਾਸ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ। ਇਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਆਬਜੈਕਟ ओरिएंटेड ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਟ੍ਰੀਟਸ ਡਾਟਾ ਐਜ਼, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਊਪ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, रूल एंड रेगुलेशन है प्रोग्रामिंग ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਦੋ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨੇ ਕਲਾਸ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਲਾਸ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। क्लास बेसिकली एक ब्लूप्रिंट है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है जरा कोई मेमोरी ऑक्यूपाइड नहीं करती। ठीक है, क्लास की सारे मतलब क्लास समझांगे फिर ऑब्जेक्ट पे गल करांगे। क्लास की करती है, क्लास कोई मेमोरी ऑक्यूपाइड नहीं करती। ठीक है, क्लास ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। क्लास ਇੱਕ ਕੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ एग्जांपल लाइव एग्जांपल हैगी एनिमल। एनिमल एक नाम हैगा। ठीक है, एनिमल इस तो इलावा कुछ नहीं है, सिर्फ एक नाम हैगा। एनिमल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ मतलब डॉग लाइन, ठीक है, कैट, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ एनिमल ਵਿੱਚ। ठीक है, तो एनिमल की होगी क्लास होगी। ठीक है, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ we know that objects hold the data and the function to manipulate the data, however the two can be bound together in a user defined data type with the help of classes. Any number of objects can be created in a class. Each object is associated with the data of type class. A class is therefore a collection of objects of similar type. ठीक है, मतलब ये क्लास की हैगी है साड़ी एक कलेक्शन हैगी किस चीज दी, ऑब्जेक्ट दी। ठीक है, इस तो बाद ही चलने हैं ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, ऑब्जेक्ट की है रिप्रेजेंटेटिव है किंदा क्लास दा। ऑब्जेक्ट ने क्लास ਨੂੰ रिप्रेजेंट करना है, क्लास ਦੇ थ्रू ऑब्जेक्ट ने अपने मेथड परफॉर्म करने ने, मतलब है सारे रिलेटेड ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ऑब्जेक्ट ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਮਰੀ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਥ्रू ਹੀ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਰਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਲਾਸ ਦੇ। क्लास की गल की, क्लास के बारे ही पढ़िया कि क्लास जी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखती। ठीक है, और मैमरी ऑक्यूपाइड नहीं करती। जिस तरह फोन है, फोन एक नाम है, एक क्लास है, सारे फोन आते हैं। ठीक है, उस तो इलावा कार या वहीकल, सॉरी वहीकल एक ही हैगी है, एक क्लास हैगी, इन सारिया वहीकल्स आ जांदियां ने। ठीक हो गया, तो क्लास जी हैगी मैमरी ऑक्यूपाइड नहीं करती, एक ब्लूप्रिंट है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उस तो बाद आ जाता है इनके ओपोजिट है साडा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की करता है, ऑब्जेक्ट मेमोरी ऑक्यूपाइड भी करता है। ठीक है, फिजिकल एग्जिस्टेंस भी रखता है। ठीक है, और इनके थ्रू ही की होंदे ने साडे क्लास दे मेथड ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨ, ਕੈਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। दूसरी ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਮਰੀ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਰਦੀ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਮਰੀ ਆਕੂਪਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ऑब्जेक्ट आर द बेसिक रन टाइम बॉडीज इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फ्रेमवर्क।
They may represent a place, a person, an account, a table of data, or anything that the program needs to handle. Object can also represent user defined data such as vector, time and list. ठीक हो गया? Consider two object, customer and account. In a program, the customer object may send a message requesting the बैंक बैलेंस. ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि ऐसा अनुसारी वो टर्म्स डालता है जो ये चीज़ें ही डिफाइन करती हैं. ठीक है, और जो चीज़ा मैं डिफाइन करती हैं क्लास और ऑब्जेक्ट सिर्फ यही कुछ है. इस तो इलावा हज़ारा डेफिनेशन है ने यूट्यूब ते गूगल ते बहुत ज़्यादा कंटेंट पे है. उपरन तो बाद भी चीज़ां यही फाइंड होनियां ने कि क्लास जी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखती, मैमरी ऑक्यूपाइड नहीं करती, वो कलैक्शन हैगी ऑब्जेक्ट की. उस तो बाद जो ऑब्जेक्ट है वो मैमरी ऑक्यूपाइड करता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस रखता है. ठीक है, और रिप्रेजेंट करता है किसी भी क्लास में. ठीक हो गया? ऐसा है क्लास एंड ऑब्जेक्ट दा कॉन्सेप्ट है, बेसिक कोर कॉन्सेप्ट. ठीक है, उस बंदे सिंटैक्स लिखेंगे तो प्रोग्राम बनावांगे. उसके बाद यार रहेगा सारे को इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है, ये चार पिलर्स है ने ऊप के सिर्फ 6 पिलर्स है ने. सब ना पहले क्लास एंड ऑब्जेक्ट, फिर इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, एंड एब्स्ट्रैक्शन. ये 6 पिलर्स है ने किंदे ऊप दे. अच्छा, इनकैप्सुलेशन की है. इनकैप्सुलेशन बेसिकली ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਨਕੈਪਸੂਲੇਸ਼ਨ ਵਰਡ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕੈਪਸੂਲ ਤੋਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਡੇਟਾ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕੈਪਸੂਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਰੈਪਿੰਗ ਅਪ ਬਾਈंडिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट कॉल्ड क्लास. ठीक है, मतलब कि वो कह रहा है कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਟੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਲਾਸ. ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਡਾਟਾ ਇਨਕੈਪਸੂਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੋਸਟ. ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਨਕੈਪਸੂਲੇਸ਼ਨ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ, ਇਨਕੈਪਸੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ. ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ सिक्योरिटी पर्पस वास्ते. ठीक है, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ. ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਨਕੈਪਸੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਔਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, prominent feature of a class. ठीक है, the data is not एक्सेसिबल टू दी आउटसाइड वर्ल्ड. ठीक है, मतलब कि कोई भी बंदा आउटसाइड इनू एक्सेस नहीं कर सकता. एंड ओनली दोस फंक्शन रैप्ड इनसाइड द क्लास कैन एक्सेस. ठीक है, access it. These function serve as the interface between the object डेटा एंड द प्रोग्राम. ठीक हो गया? वो कह रहा है कि जी इंटरनल चीजें हैं ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, एक्सटर्नल जितना मतलब इंटरफेस वगैरह लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, बस वही शो होती है, बाकी सारी चीज़ां ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਇਨਕੈਪਸੂਲੇਸ਼ਨ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ. ਇਨ ਦੀ ਪੈਰਲਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ. ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਡ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਕੈਪਸੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਊਟਸਾਈਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਕ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈਡ ਹੈਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਟਰਨਲ ਬ੍ਰੇਕ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਕਰਨੇ ਆ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬੈਕਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. इन सॉरी हाँ एक्सटर्नल नजर आ रही, इंटरनल ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? abstraction is a principle, मतलब एक असूल हैगा that
says that class should only represent information that is relevant to her problem context. ठीक है, in plain English, only expose to the outside the properties and method that you are going to use. If it's not needs, do not expose it. ठीक है, मतलब अगर जिस चीज की सानू outside ਤੇ property and method ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ expose ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ठीक है। This principle is closely related to encapsulation। ठीक हो गया, वो कह रहा है कि relate करता है encapsulation से close है, as we can use public and private properties method to decide what gets exposed and what does not। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਨਕੈਪਸੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ। ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਦਾ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵਿਰਾਸਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫਾਦਰ ਹੈਗਾ, ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਸੰਸ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੁੰਦੀ ਮਤਲਬ ਆਦਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਬ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। पेरेंट क्लास ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਲਡ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਐਂਡ ਪੋਲੀਮੋਰਫਿਜ਼ਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਬੇਸਿਕ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੋਡ ਰੀਯੂਜ਼ੇਬਿਲਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਡ ਨੂੰ ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਨਕੈਪਸੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ऑब्जेक्टिव ਸੀ ਕਿ सिक्योरिटी। ठीक है, इसी तरह इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म ਦਾ बेसिक कांसेप्ट ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਡ ਰੀਯੂਜ਼ੇਬਿਲਟੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ, ਇਨहेरिटेंस ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ, ਪੇਰੈਂਟ ਕਲਾਸ को ਚਾਈਲਡ ਕਲਾਸ ਕੁਝ ਐਕਸੈਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੰਪਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲੀਮॉर्फिज्म ਹੈਗਾ। ਪੋਲੀਮॉर्फिज्म ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, और डिफरेंट सिचुएशन ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंट मतलब के रोल प्ले करता है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है सिंपल, एक ऑब्जेक्ट है और डिफरेंट सिचुएशन है डिफरेंट रोल जो प्ले करता है। फॉर एग्जांपल मैं एक ऑब्जेक्ट है वा। ठीक है, मैं एज ए टीचर तेन पढ़ा रहा वा। ठीक है, उस तो बाद कुछ देर बाद कोई दोस्त आ जाता है, मैं एज ए दोस्त मेरा गल करांगा। अगर कोई मतलब मैं काम कर रहा वा। ठीक है, मैं एज ए प्रोग्रामर या एज ए डेवलपर काम करांगा, मतलब ऑब्जेक्ट एक ही है, सिचुएशन ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ और डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है। पॉलीमॉर्फिज्म ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਡ ਰੀਯੂਜ਼ੇਬਿਲਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। मतलब एक ऑब्जेक्ट ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨहेरिटेंस ਵਿੱਚ ਵੀ कोड रीयूजेबिलिटी हो रही है, एक क्लास तो दूसरी क्लास की कर रही है, प्रॉपर्टी एक्सेस कर रही है। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਰ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਬਜੈਕਟ ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ਦੇ। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हैगी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मैं दोबारा रिपीट कर देना वा। जस्ट object oriented programming is all about to resolve the programming problems through class and object। ठीक है, एक है डेफिनेशन होगी, सेकंड डेफिनेशन दी है ये object oriented programming is a technique to resolve the programming problems through class and object। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन है होगी कि मतलब की कर दी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्लास ਦੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾਸ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਮੈਮਰੀ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਰਦੀ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਔਰ ਮੈਮਰੀ ਆਕੂਪਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਕੈਪਸੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ और फंक्शन बाइंड करके एक यूनिट ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨहेरिटेंस ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਬ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਕਲਾਸ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਔਰ ਮੈਥਡ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਥਡ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਪੋਲੀਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ
टास्क परफॉर्म कर रहे हैं अकॉर्डिंग सिचुएशन। ठीक है, ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ। स्टूडेंट क्लास का नाम हो गया। इनके अगे लावांगे करली ब्रेसिस। ठीक, करली ब्रेसिस लाने तो बाद ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, मतलब क्लास अगर कोई भी काम करती भी ਉਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਥਡ। ठीक है, ਉਹਨੇ क्लास ने अपना कोई भी काम ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ परफॉर्म करवाना है ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, और क्लास ਵਿੱਚ डिफरेंट टाइप के मैथड ਹੁੰਦੇ ਨੇ। फॉर एग्जांपल ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਥਡ और फंक्शन ਵਿੱਚ डिफरेंस ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। यार ਇਹਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਦੇਸੀ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਫॉर एग्जांपल ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਇਨ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਉੱਠੇਗਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਗਨਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਉਹਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ। और फंक्शन की डेफिनेशन की हैगी a set of instructions to perform a specific task। ठीक हो गया। ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਥਡ। ਮੈਥਡ ਦਾ ਆਮ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਰੀਕਾ। ठीक है, इंस्ट्रक्शन ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਗਨਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੈਥਡ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਪ ਸੋ ਕੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਅਸੀਂ यस ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਥਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਥਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਮੈਥਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਆ std data। ठीक है, स्टूडेंट डेटा। ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਰਾਉਂਡ ਬ੍ਰੇਸਿਸ। ਰਾਉਂਡ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਰਾਉਂਡ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, मतलब कि राउंड ब्रेसिस लाइया ने ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਆਂ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸਿਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਥਡ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੈਥਡ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੇ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਮੇਨ ਬੋਡੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਮੈਥਡ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਮੈਥਡ ਦੀ ਬੋਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਨੇਮ, ਸੌਰੀ ਅਸੀਂ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ ਕੰਸੋਲ ਡॉट log। ठीक है, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਡਬਲ ਕੋਟਸ ਵਿੱਚ this is a student। ठीक है, ਇਹ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੇਵ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਥਡ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਥਡ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਨ ਕਰਾਂਗਾ तो कंसोल में जाना तो मैंने ऐसे कोई चीज मतलब नजर नहीं आ रही कंसोल दे विच। ठीक है, ओके, रीलोड कर लो इनू एक दफा। मतलब साडा की हैगा, खाली हैगा। वो खाली क्यों हैगा? उसकी वजह है कि यार मैं एक क्लास बनाई, एक मैथड बनाया है। ठीक है, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਸ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਥਡ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਦੀ ਏ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆਬਜੈਕਟ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮੈਥਡ ਔਰ ਕਲਾਸ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ। ऑब्जेक्ट ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ let obj। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ न्यू कीवर्ड का यूज करांगा और इसे लिखांगा स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट में लिख दांगा, सॉरी स्मॉल एस से स्मॉल एस से लिखना है।
स्टूडेंट लिख दिता, मैं लाती राउंड ब्रेसिस, ठीक है। उस तो बाद इत्थे लिखता, हुण मैं की करांगा, ए मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है। हुण ए वाला जेड़ा मैथड हैगा ना, इस ऑब्जेक्ट दे थ्रू मैं की करांगा, प्रिंट करवावांगा, रन करवावांगा। ते मैं इत्थे की करांगा, सब नाल पहले लिखांगा obj डॉट डॉट की लिखांगा मैथड दा नाम, ठीक हो गया। मैथड दा नाम लिखिया, ए मैथड साडा हैगा, इसलिए फर्स्ट इन की आएगी राउंड ब्रेसिस आएगी। इन्हें मैं करता डबल कोट्स विच, ओ सॉरी सेमीकोलन लगा देता, और उस तो बाद मैं कीता इनू रन, ठीक है। हुण साडे कोल आ गया दिस इज द स्टूडेंट, ठीक है, जो मैं के इत्थे कीता सी, ठीक हो गया। ऐसे ही कीता, एक क्लास क्रिएट कीती, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਕੰਸਟਰਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਇਜ਼ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਅ ਮੈਥਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਸਟਰਕਟਰ when we are create a object, ठीक है, then constructor automatically create, ठीक है। मतलब ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੈਮਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੈਮਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਨੇਮ, ਏਜ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਲਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਲਾਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਰਡ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਾਲਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਰਡ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿਸ ਕੀਵਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਕੀਵਰਡ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਦ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਨੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਨੇਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਸ ਨੇਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੋਰ ਹੋਗੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਸ ਕੀਵਰਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਥਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਕੋਲਨ, ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਦਿਸ ਡॉट my age is equal age, ठीक हो गया। उसके बाद करांगे this dot my college, ठीक है, is equal college, ठीक हो गया। ऐसे ही कीता, अपने ਇਹਨਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੌਰੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੈਟ੍ਰਿਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਮਾਈ ਨੇਮ, ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਈ ਨੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਜ਼ ਡਾਲਰ ਸਾਈਨ ਲਾਵਾਂਗੇ, करली ब्रेसिस लावांगे, और इथे यूज करेंगे दिस कीवर्ड, दिस डॉट माय नेम, ठीक है, माय नेम। और यार इथे ਅਸੀਂ वैसे भी माय यूज नहीं, माय यूज कर लिया पहले, ठीक है ना। माय नेम इज ऐसी लाइक था, उसके बाद ही करांगे ए माय एज इज डॉलर साइन लावांगे, करली ब्रेसिस लावांगे, दिस डॉट, ठीक है, दिस डॉट लावांगे माय एज, ठीक हो गया, कोमा। उसके बाद लिखांगे माय कॉलेज नेम इज डॉलर साइन, और इतना लावांगे दिस डॉट माय कॉलेज, ठीक हो गया। उस वही आएंगे थल्ले, थल्ले आने तो बाद ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਿੰਗਲ ਕੋਟਸ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰਾਇਆ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਕੀਵਰਡ ਲਗਾ ਕੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸਦਾਮ, ठीक हो गया। और उस तो बाद जी इतने मैं कर लेना वा
इतने ਅਸੀਂ कर लेने हैं कि एज 28 और इतने कर लेने हैं कॉलेज का नाम कोई भी नाम ले लेनी है गवर्नमेंट लिख लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज ठीक है ਇਹ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰਨ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਬ ਡਬਲਯੂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਲਈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਕਾਲ ਕੀਤਾ std ਡਾਟਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਾਟਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਲਿਆ ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦਿਸ ਡਾਟ ਕੀਵਰਡ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਵਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਕਲਾਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਠੀਕ ਹੈ क्लास का नाम लिख लेने ਅਸੀਂ जी कोई भी नाम रख लेने यार नाम रख लेने टेक ठीक है एक्सटेंड एक कीवर्ड है और इतने मैं लिखना वा स्टूडेंट ठीक हो गया इतने मैं ला देना वा ठीक हो गया ਹੁਣ भाई ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਨਾ ਇਹ ਟੈਕ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਵੀ ਕਿਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ठीक है मतलब कि ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਇਹ ਇੰਦੀ ਹੋਗੀ ਚਾਈਲਡ ਕਲਾਸ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੋਗੀ ਪੇਰੈਂਟ ਕਲਾਸ ਇਹ ਪੇਰੈਂਟ ਕਲਾਸ ਹੋਗੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਗੀ ਚਾਈਲਡ ਕਲਾਸ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਨਾ ਇਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀ करके पेस्ट करना वा इसे मैं कर देना वा obj1 ठीक है और इतने मैं कर लेना obj1 डॉट मैथड की सारे को इको ही ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਉਂਡ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਐਂਡ ਕੋਮਾਸ और ਇੱਥੇ मैं ले कर देना वा sn ठीक हो गया ਇਹਨੂੰ मैं करांगा सेव ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਟੈਕ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰਨ ਕਰਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਐਵੇਂ ਐਸਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆ ਗਈ अब ਮੇਰੇ ਸਦਾਮ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਐਸਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸਦਾਮ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ और इनका आंसर है कि ए ਜਿਹੜੀ क्लास ਹੈਗੀ ਨਾ ਟੈਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟ ਕਲਾਸ ਕੋ ਚਾਈਲਡ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਐਕਸੈਸ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਇਨਕੈਪਸੂਲੇਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੋਸੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ फिल वक्त ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਆਬਜੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਬਣਾਈ ਚਾਈਲਡ ਕਲਾਸ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਈਲਡ ਕਲਾਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਚਾਈਲਡ ਕਲਾਸ ठीक है चाइल्ड क्लास ताकि याद रहे क्या चाइल्ड क्लास है चाइल्ड क्लास बनाई चाइल्ड क्लास ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਪੇਰੈਂਟ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪੇਰੈਂਟ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ पेरेंट्स क्लास हैगी साडी ठीक है एंड को की करदी भी सी लेके प्रॉपर्टीज और एक्सेस करदी भी ठीक हो गया होप सो कि इनकी समझ आ गई होएगी आगे चलने हैं अच्छा यार अगे ना साडे कोल हैगी ने प्रोमिसेस स्टेटमेंट ठीक है प्रोमिसेस ऑफ टाइप ऑफ प्रोमिसेस स्टेटमेंट ठीक है स्टेटमेंट अच्छा यार देखना फॉर एग्जांपल प्रोमिसेस स्टेटमेंट होंदियां कि नहीं प्रोमिस स्टेटमेंट बेसिकली इनके जी टाइप्स होंगे ना मतलब ये स्टेप होंगे ने बेसिकली इसके जो स्टेप होते हैं स्टेप्स
ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਰਸਟ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ੋਲਵ, ਰਿਜ਼ੋਲਵ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਜੈਕਟਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਜੈਕਟਿਡ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਥਰੂ। ਯਾਰ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨਾ ਮਤਲਬ 8:10 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 8:10 ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਾਲ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਹੀ ਸੂਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕਮਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ 8:47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ 8:10 ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ठीक है। यहाँ रिजेक्ट होएगा या रिजोल्व होएगा। या तो तू मेरे कॉल करेगा, अगर कॉल करेगा तो हो जाएगा रिजोल्व, अगर कॉल नहीं करेगा हो जाएगा रिजेक्ट, ठीक है। पेंडिंग सिचुएशन उदो होती जो साडी सिचुएशन टैप आंदी है, ठीक है। रिजोल्व एंड रिजेक्टेड, ठीक हो गया। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨੇ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚਲੋ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਵਿਦਿਨ 6 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ 6 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਰਿਜੈਕਟਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। तो भाई ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਗੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੈਟ pro is equal new promises। promises ਵੈਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਟ ਐਰੋ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸਿਸ और कॉमा लगा ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਦਾ ਵੇ ਇਹ ਹੈਗਾ कि अगर मैं न्यू सिर्फ लिखा सिंपल न्यू, ठीक है, और एंटर करा ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਜੈਕਟਿਡ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਐਂਡ ਰਿਜੈਕਟਿਵ ਵੀ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਸੈਟ ਟਾਈਮ ਆਊਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਟ ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੈਟ ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਉਂਡ ਬ੍ਰੇਸਿਸ, ਫਿਰ ਰਾਉਂਡ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਐਰੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਐਰੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸਿਸ, ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕੋਮਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਮਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ 2000 मतलब कि 2 सेकंड तो बाद, ठीक है। इथे मैं एक लावांगा वेरिएबल, वेरिएबल लावांगा लेट, मैं ले लेना एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल, ठीक है। इथे मैं ले लेना एक अरे, सॉरी अरे लेनी है 1 2 3 4, ठीक हो गया। अरे ले ली। उस बाद नीचे आवांगा, नीचे आने तो बाद मैं की करांगा इतने में बनाना कंडीशन अपनी क्या रिजॉल्व होएगी या रिजेक्ट होएगी। तो मैं लिखूंगा रिजॉल्व, रिजॉल्व ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ एम्प्लॉय आईडी, ठीक हो गया। मैं ਇਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇੱਕ वेरिएबल बना लिया, ਉਹਨੂੰ मैं कहता कि तू 2 सेकंड ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣਾ है, ठीक है। ਇੱਥੇ मैं ਥੱਲੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ मैं ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਂਗਾ pro, ठीक है, डॉट देन, ठीक है। प्रो डॉट डन लिखਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं ਕਰਾਂਗਾ राउंड ब्रेसिस, फिर राउंड ब्रेसिस। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗਾ एरो फंक्शन बनावांगा करली ब्रेसिस, ठीक है। और ਇੱਥੇ मैं लिख ਦਾਂਗਾ एम्प्लॉय कोई भी वेरिएबल पास कर ਦਾਂਗਾ, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी। और ਇੱਥੇ मैं कर ਦਾਂਗਾ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग करके मैं कर ਦਾਂਗਾ एम्प्लॉय आईडी, ठीक हो गया। और इनमें कर दूंगा सेव, और सेव करके चेक करांगे। अगर मैं करना फॉर एग्जांपल कर लिया, इनमें रिफ्रेश करांगा तो 2 सेकंड तो बाद आएगा साडा प्रिंट होएगी, ठीक है। 2 सेकंड लगन ते फिर प्रिंट होएगी, मतलब साडा रिस्पांस हो रहा है 2 सेकंड तो बाद। अगर मैं इथे कर देना वा 4000 तो ये साढ़े 4 सेकंड तो बाद प्रिंट होएगी, ऐसे, ठीक है। एक दफा फिर चेक कर।
ओके ऐसा हो गया promises रिजॉल्व हो गया ठीक है उस तो बाद मैं एक नवा promises बनाना फॉर एग्जांपल मैं थे ले देना let reg ਅਸੀਂ रिजेक्ट बनाना है इतने कर लिया is equal and new ठीक है तो मैं लिखता round braces और एरो फंक्शन ठीक है इतने मैं ले देता कोशिश करी यार खुद ही लिखी ठीक है ना ताकि प्रैक्टिस अच्छी वाली हो जाए उस ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਨਾ ਕਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਪ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਟ ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਉਂਡ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਫਿਰ ਰਾਉਂਡ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਐਰੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਐਰੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ let ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ a is equal square braces 1 2 3 4 5 ठीक हो गया उस बाद थले आवांगे थले आके लिखांगे रिजेक्टेड ठीक है रिजेक्टेड लिख ਦਿੱਤਾ ਰਿਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਐਰਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਰਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ this is a error ठीक हो गया एरर लिख ਦਿੱਤਾ ओके एरर ਸਾਡਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ क्योंकि ਅਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਐਰਰ ਹੀ ਆਏਗਾ ਇਹ ਕਰਤਾ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਮੀਕੋਲਨ और ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ reg डॉट कैच ठीक है लावांगे ਅਸੀਂ ct कैच ठीक है कैच राउंड ब्रेसेस एरो फंक्शन ठीक है ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਐਰਰ ਕੋਈ ਵੀ वेरिएबल ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਰਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ठीक है एरर भी कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं कंसोल डॉट लॉग ठीक है और इसी से कर देंगे एरर ठीक हो गया इन सेव करके हम चेक करांगे दिस इज अ एरर ठीक हो गया दिस इज अ एरर ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਰਰ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਐਰਰ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਰਿਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਐਰਰ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇਗਾ एरर साडा आ रहा है 2 सेकंड तो बाद और साडी ਜਿਹੜੀ दूसरी ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਵਾਲੀ ਉਹ ਆ ਰਹੀ 4 सेकंड ਤੋਂ ਬਾਅਦ ठीक हो गया ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋਗਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਮਤਲਬ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ दूसरा प्रोसेस ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਰਿਜੈਕਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ठीक हो गया इतने तक समझ आ गई होगी इंशाल्लाह बाकी चीज़ां जो है कल ਅਸੀਂ करनी ए सिंक करनी है ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ एजेक्स करना है एजेक्स ਤੋਂ ਬਾਅਦ इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल ਅਸੀਂ मूव करांगे प्रोजेक्ट की तरफ ठीक है तो आज वास्ते इतना ही इंशाल्लाह बाकी जो है ਅਸੀਂ ਕੱਲ डिस्कस करेंगे